Jai Sri Swaminarayan student. I welcome you all in a lecture of CMTS. In a previous lecture, we seen about the post operation. So post is a power on self test. It means that whenever you start your computer, first of all the hardware are checked that they are working properly or not. So that procedure is known as a post operations. So while performing a post operation, various kind of the error message are the generated. So let's discuss the different kind of the error message generated during the post performance. Okay, so the error message generated by the server, all the post message occur before operating system load. એટલે કે દરેકે પોસ્ટ મેસેજ જે છે એ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ થતા પહેલા. ઇટ મીન્સ ધ ઓલ પોસ્ટ મેસેજીસ અકર બિફોર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ load. So server generate only the BIOS related error. એટલે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ થતા પહેલા પોસ્ટના એરર મેસેજ જનરેટ થઈ જાય છે એટલે આપણે સર્વર જે છે એ ખાલી અને ખાલી બાયોસ રિલેટેડ એરર જે છે એ જ જનરેટ કરે છે. ફોર એરર મેસેજ ઓન અ ડિસ્પ્લે વિડીયો સમ સિસ્ટમ મસ્ટ બી વર્કિંગ. એટલે કે એરર મેસેજ જોવા માટે વિડીયો સબ સિસ્ટમ જે છે એ પ્રોપરલી વર્ક થવી જરૂરી છે, નહીં તો આપણે વિડીયો મેસેજ જે છે જોઈ શકીશું નહીં. ઇફ વિડીયો સબ સિસ્ટમ ઇઝ નોટ વર્કિંગ દેન બીપ કોડ વિલ બી જનરેટેડ. એટલે કે જો વિડીયો સબ સિસ્ટમ જે છે એ પ્રોપરલી વર્ક નહીં થતી હોય તો બીટ કોડ જે છે એ જનરેટ થશે. ઇફ એની એરર જનરેટેડ ડ્યુરિંગ ધ પોસ્ટ ધ સ્ટાર્ટઅપ પ્રોસેસ હોલ્ડ ઓર પોઝ કમ્પ્લીટલી. એટલે કે જો ડ્યુરિંગ ધ પોસ્ટ કોઈ ઓપરેશન અથવા તો કોઈ એરર જનરેટ થશે તો ધ સ્ટાર્ટઅપ પ્રોસેસ જે છે એ ઊભી રહી જશે અથવા તો પોઝ થઈ જશે. એટલે કે જ્યાં સુધી એરર સોલ્વ નહીં થાય ત્યાં સુધી આગળ વધશે નહીં. મેસેજ ઓફ એરર ડિસ્પ્લેડ ઇન ક્રિપ્ટિક કોડ. અને મેસેજ જે છે એ એરરનો એ ડિસ્પ્લે થશે શેમાં? ક્રિપ્ટિક કોડની અંદર. Then you need to consult the BIOS documentation for the diagnostic codes for your BIOS, but the general breakdown of the code category is as follow. એટલે કે આપણે જે છે એ જનરલી જો કોઈ એરર મેસેજ જનરેટ થાય છે તો એના માટે બાયસ ડોક્યુમેન્ટેશન જે છે એ જોવું જરૂરી છે, જેના પરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આપણા બાયસમાં કઈ એરર છે અથવા તો પ્રોબ્લેમ શું છે. પણ જનરલ જો આપણો કમ્પ્યુટર જે છે એ બ્રેકડાઉન થાય તો નીચે કેટેગરી આપી છે એ પ્રમાણેના એરર હોઈ શકે છે. એટલે કે જો એરરનો કોડ જે છે એ 100 થી 199 વચ્ચે હોય તો એવું સમજવું કે મધરબોર્ડની એરર છે. એટલે કે ઇફ ધ કોડ between the 100 to 199, then we can say that there are some error in the motherboard. Then 200 to 299 memory error. So if the error code is generated between the 200 to 299, then we can say that there is a memory error. And if the error code generated between the 300 to 399, then we can say that keyboard error is generated. Then if the error code is between the 600 to 699, then we can say that floppy drive error. If the code is between the 4000 to 4099, then we can say that there are some error in a printer. And if the code between the 7000 to 7099, then we can say that there are some hard drive error. Then the computer will beep once after the post. So if the list if the error is generated given on the above list, then once a beep is produced after the post. So
let's check the troubleshooting. So we have to understand that what is a troubleshooting first. Troubleshooting શું છે? તો troubleshooting is a process of diagnose our problem of the PC. એટલે કે ટ્રબલ શૂટિંગ શું છે? તો આપણા કોમ્પ્યુટરનો ફોલ્ટ જે છે એ ફોલ્ટ શોધવાનો અને એ ફોલ્ટ શોધ્યા પછી એ ફોલ્ટને ઓવરકમ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું, તો એ જે પ્રોસેસ છે એને ટ્રબલ શૂટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સો let's start with the possible error generated in a motherboard. What is the causes of that and what are the solution to overcome that errors or their problems. Okay, so let's start with the first, that system board failure. So if your motherboard is failure, then what is the causes? The causes is the DMA or the timers. So the DMA and the timers are responsible for the system board failure. So what is the solution of it? Then the first solution is clear the CMOS. Then the second one is remove the expansion board. It means if your system board is failure, then remove the expansion board and replace the system board. And the final solution is you have to replace the system board. Then the second error is time and date not set. એટલે કે બીજી કોઈ એરર એવી આવે છે કે ટાઈમ અને ડેટ સેટ થતો નથી. તો એના શું કારણ હોઈ શકે? તો કે invalid time or date in the configuration memory or real time clock battery may be need to replace. એટલે કે બે કારણ હોઈ શકે કે તો invalid એટલે કે invalid time અને date જે છે એ મેમરીની અંદર કન્ફિગર કરવામાં આવ્યા હોય. It means કે you are living in India and you set the time zone of the out of the country, then it may be possible that there are change or there are a drastic change in the time and date. As well as if the CMOS battery is not working properly or it is a dull, then it may be possible that date and time is not set properly. So what is the solution? So we have to reset from the control panel or replace the battery. So we can reset the date and time from the control panel, or we can change the time, change the date, as well as we can change the time zone. And if all are the correct, then we have to replace the battery. Then if the time and date is not set, then it may be possible that CMOS jumper may not be properly installed. It means the battery which you are fitted on the particular port is known as a CMOS jumper. So CMOS jumper may not be properly installed. Then we have to check for the proper placement of the CMOS jumper if applicable. Then the third one is memory size error. If the error is generated related to the memory size, then what are the different causes of creation it? Then we have to check that memory configuration is correct or incorrect. And what is the solution of that? Then run the computer setup or Windows utilities. એટલે કે computer setup run કરાવો અથવા તો window utility set કરાવો. Make sure the memory module are installed properly. એટલે કે તમે એ પણ ચેક કરો કે જે મેમરી મોડ્યુલ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા છે એ પ્રોપરલી છે કે નહીં. અને verify a proper memory module. એટલે કે we have to verify that the proper module are installed or not. The fourth error generated is a memory error. Then there are causes for the memory error is RAM failure. So if your RAM is fail, then memory error is generated. So what we have to do for the solution? Then we have to run the computer setup or the Windows utility, as well as
we have to ensure the memory module are correctly installed or not, and then after we have to verify the proper memory module type, and also we have to check the RAM that it is damaged or not, and after and if the all solution is not working, then we have to remove and replace the identified faulty memory module. And if the error persists after the replacing the memory module, we have to replace the system board. and એટલે કે જો RAM ચેન્જ કરવાની સાથે પણ આપણે જો એની જ એરર આપણને બતાવે છે તો એટ લાસ્ટ વી હેવ ટુ ચેન્જ ઓર રિપ્લેસ ધ સિસ્ટમ બોર્ડ. દેન ફિફ્થ ઇઝ ડિસ્પ્લે એડપ્ટર ફેલિયર, એટલે કે જો ડિસ્પ્લે એડપ્ટર ફેલ થઈ જાય છે તો શું કરવાનું અથવા તો એના શું કારણ હોઈ શકે. સો the cause is graphics display controller, because display adapter failure is happen because of the graphics display controller. So we have to reset the graphics card, clear the CMOS, verify the monitor is attached and turn on or not, and replace the graphics card, and at last we have to replace the graphics card. So ડિસ્પ્લે એડપ્ટર ફેલિયર જો થઈ જાય તો એનું મેઇન કારણ હોઈ શકે છે કે ગ્રાફિક ડિસ્પ્લે કંટ્રોલરની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય. તો એના માટે શું કરવાનું, તે આપણે ગ્રાફિક્સ કાર્ડને રીસેટ કરવાનું, પછી CMOS જે છે ક્લિયર કરવાનું, મોનિટર જે એટેચ કર્યું છે એ ટર્ન ઓન છે કે નહીં એ ખાસ ચેક કરવાનું, અને આ બધી જ વસ્તુ ચેક કર્યા પછી પણ જો આપણું ડિસ્પ્લે એડપ્ટર ચાલુ થતું નથી અથવા તો આપણને પ્રોપર આઉટપુટ દેખાતું નથી તો આપણે શું કરવાનું તો કે ગ્રાફિક્સ કાર્ડને રિપ્લેસ કરવાનું. પછી જે છે એ CPU ફેન નોટ ડિટેક્ટેડ, એટલે કે જો CPU નો ફેન જે છે એ ડિટેક્ટ ના થતો હોય તો શું કરવાનું અથવા તો એના શું કારણ હોઈ શકે. તો એનું કારણ હોઈ શકે કે CPU ફેન ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ ઓર મે હેવ મેલ ફંક્શન્ડ, એટલે કે CPU ફેન જે છે એ કનેક્ટ હોય નહીં અથવા તો એની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું તો રીસેટ ધ CPU ફેન, એટલે કે તમારે CPU ફેનને વ્યવસ્થિત રીતે છે કે નહીં એ પ્રોપર છે કે નહીં એ ચેક કરી લેવાનું. રીસેટ ધ ફેન કેબલ, એટલે કે ફેન કેબલ જે છે એને કાઢી અને ફરી ભરાઈ જોવાનો, અને રિપ્લેસ ધ ફેન, એટલે કે ફેનને પછી બદલી નાખવાનો. એટલે કે જો ફેન પ્રોપર વર્ક ના કરતો હોય તો ફેન જે છે એ પ્રોપરલી આપણે જે તે પ્લેસની અંદર લગાવેલો છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. ફેનનું કેબલ જે છે એ તમારે એકવાર કાઢીને ફરી ફિટ કરી જોવાનું, અને છતાં પણ પાવર આવે છે કે નહીં પ્રોપર એ પણ ચેક કરવાનું મધરબોર્ડમાંથી. અને છેલ્લે જે છે એ જો આ બધી વસ્તુ કરતાં પણ આપણો CPU ફેન ડિટેક્ટ થતો નથી તો પછી આપણે એ ફેનને રિપ્લેસ કરવું પડશે અને ગ્રાફિક્સ કાર્ડને પણ રિપ્લેસ કરવું પડશે. પછી જે છે એ સિસ્ટમ હેઝ અ નો પાવર એટ ઓલ, એટલે કે મધરબોર્ડની અંદર જરા પણ પાવર નથી તો શું કરવાનું. તો એના કારણ શું હોઈ શકે તો કે પાવર કેબલ ઇઝ અનપ્લગ્ડ, એટલે કે પાવર કેબલ અનપ્લગ હોય તો સિસ્ટમમાં પાવર આવશે નહીં. તો એના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું તો વી હેવ ટુ મેક શ્યોર પાવર કેબલ ઇઝ પ્રોપરલી કનેક્ટેડ, એટલે કે આપણે એ ચેક કરી જોવાનું કે પાવર કેબલ જે છે એ પ્રોપર કનેક્ટ થયેલું છે કે નથી થયેલું. બીજું છે કે એનું કારણ શું હોઈ શકે તો કે ડિફેક્ટિવ પાવર કેબલ, એટલે કે પાવર કેબલની અંદર પ્રોબ્લેમ હોય તો એમાં શું કરવાનું તો કે પાવર કેબલ રિપ્લેસ કરવાનો. પછી બીજું શું કારણ હોય તો કે પાવર સપ્લાય ફેલિયર હોય, એટલે કે પાવર સપ્લાય ફેલ થઈ ગયો હોય તો એના માટે શું કરવાનું તો કે પાવર કેબલ એન્ડ વોલ સોકેટ આર ઓકે બટ સિસ્ટમ સ્ટીલ ડેડ ધેન રિપ્લેસ ધ કેબલ, એટલે કે આપણે પાવર કેબલ અને વોલ સોકેટ છે એ બંને ચેક કરી જોવાના. જો બંને ઓકે હોય તો છતાં પણ જો સિસ્ટમ ડેડ હોય તો પછી આપણે કેબલ જે છે એ રિપ્લેસ કરવું પડશે. અને ફોલ્ટી વોલ આઉટલેટ ઓર સર્કિટ બ્રેકર ઓર ફ્યુઝ બ્લોન, એટલે કે એનું એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે ભાઈ જેમાંથી આપણો કરંટ આવે છે એ વોલ જે છે એ ફોલ્ટી હોય અથવા તો સર્કિટ બ્રેકર અથવા તો ફ્યુઝ જે છે એ ઉડી ગયો હોય તો એના કારણે પણ
મધરબોર્ડમાં સિસ્ટમમાં જે છે પાવર આવતો નથી. તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે યુઝ ડિફરન્ટ સોકેટ, રિપેર આઉટલેટ એન્ડ રીસેટ ધ સર્કિટ બ્રેકર ઓર રિપ્લેસ ધ ફ્યુઝ. એટલે કે તમારે ડિફરન્ટ સોકેટમાં ચેક કરી જોવાનું કે પ્રોપરલી વર્ક થાય છે કે નહીં થતું, આઉટલેટ જે છે એ રિપેર કરવાનું અને સર્કિટ બ્રેકર જે છે એ રિપ્લેસ કરવાનું અથવા તો ફ્યુઝ જે છે એ રિપ્લેસ કરવાનું. તો આ વસ્તુ તમે કરશો તો સિસ્ટમ જે છે એ પાવર નહીં હોય તો પાવર આવી જશે. Then the eighth one is the system only boots from the floppy disk. Hard disk can be read and application can be used, but booting from the hard disk is impossible. એટલે કે શું થાય છે? તો કે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી જે છે એ બૂટ થતું નથી એટલે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચાલુ થતી નથી. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ ખાલી ને ખાલી ફ્લોપી ડિસ્કમાંથી બૂટ થાય છે, પણ આપણે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી બૂટ થતી નથી. તો એના માટે શું કરવાનું અથવા તો એના માટે શું કારણ હોઈ શકે? તો કે હાર્ડ ડિસ્ક બૂટ પ્રોગ્રામ હેઝ બીન ડિસ્ટ્રોયડ. એટલે કે હાર્ડ ડિસ્કનો બૂટ પ્રોગ્રામ જે છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયો હોય તો હાર્ડ ડિસ્કમાંથી બૂટિંગ થવું પોસિબલ નથી. તો એના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું? તો કે ડેટાનો અને એપ્લિકેશન ફાઇલનો બેકઅપ લેવાનો. રીફોર્મેટ ધ હાર્ડ ડ્રાઈવ એઝ ડિસ્ક્રાઇબ ઇન અ હાર્ડ ડ્રાઈવ સેક્શન ઓફ ધ મેન્યુઅલ. એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવ મેન્યુઅલમાં જે પ્રમાણે કીધું હોય એ પ્રમાણે આપણી હાર્ડ ડ્રાઈવને ફોર્મેટ કરી જોવાની. રીઇન્સ્ટોલ ધ એપ્લિકેશન એન્ડ ડેટા યુઝિંગ અ બેકઅપ ડિસ્ક. એટલે કે તમે એપ્લિકેશન અને ડેટાને બેકઅપ ડિસ્કનો ઉપયોગ કરી અને રીઇન્સ્ટોલ પણ કરી શકો છો. તો આટલા કારણ હોઈ શકે, મતલબ કે આ કારણો છે કે જેના લીધે બૂટ જે છે એ હાર્ડ ડિસ્કમાંથી થતું નથી અને સામે આ આપણે આપ્યા એ સોલ્યુશન છે કે જેનાથી એ વસ્તુ શક્ય થઈ શકે છે. નવમો જે છે એ પ્રોબ્લેમ છે કે જો સ્ક્રીનની અંદર એવો મેસેજ આવે છે કે ભાઈ ઇનવેલિડ કન્ફિગ્રેશન ઓર CMOS ફેલિયર, આવું જો મધરબોર્ડની અંદર અથવા તો આપણા ડિસ્પ્લે પર એરર આવે છે તો એનું કારણ શું હોઈ શકે? તો કે ઇનકરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન એન્ટર ઇનટુ ધ કન્ફિગરેશન પ્રોગ્રામ. એટલે કે કન્ફિગરેશન પ્રોગ્રામની અંદર ખોટી માહિતી એન્ટર કરવામાં આવી હોય તો ઇનવેલિડ કન્ફિગરેશન અથવા તો CMOS ફેલિયરની એરર જે છે એ આવી શકે છે. સાથે જે છે એનું સોલ્યુશન માટે શું કરવાનું? તો કે કન્ફિગરેશન પ્રોગ્રામ ચેક કરવાનો અને ખોટી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એને રિપ્લેસ કરવાની. એટલે કે ખોટી ઇન્ફોર્મેશન કાઢી અને એની અંદર સાચી ઇન્ફોર્મેશન નાખશો તો ઇનવેલિડ કન્ફિગરેશનની જે એરર છે એ જતી રહેશે. મેક શ્યોર ધ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ઇન સેટઅપ. અને એ વસ્તુ આપણે ખાતરી કરવાની કે ભાઈ સાચી ઇન્ફોર્મેશન જ નાખેલી છે કે નહીં. એન્ડ ધ 10th એરર ઇઝ ઓર 10th પ્રોબ્લેમ ઇઝ સ્ક્રીન ઇઝ બ્લેન્ક. એટલે કે જો સ્ક્રીન બ્લેન્ક આવતી હોય તો શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે? તો કે એનું કારણ હોઈ શકે કે નો પાવર ટુ મોનિટર. એટલે કે મોનિટરને પાવર મળતો હોય નહીં અથવા તો પાવર કનેક્ટર મે બી લૂઝ ઓર નોટ પ્લગડ ઇન. એટલે કે પાવર કનેક્ટર જે છે એ લૂઝ હોય અથવા તો પ્રોપરલી પ્લગ ઇન થયા હોય નહીં. અને એના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું? તો કે ચેક ધ પાવર કનેક્ટર. એટલે કે પાવર કનેક્ટર જે છે મોનિટરના અને સિસ્ટમના એ ચેક કરવાના. કદાચ એના લીધે બની શકે કે સ્ક્રીન બ્લેન્ક આવતી હોય. મેક શ્યોર મોનિટર ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ધ ડિસ્પ્લે કાર્ડ. અને એ વસ્તુની ખાતરી કરવાની કે આપણું મોનિટર જે છે એ ડિસ્પ્લે કાર્ડ જોડે પ્રોપરલી કનેક્ટ થયેલું હોય. 11મી એરર છે કે સિસ્ટમ ડઝ નોટ બૂટ ફ્રોમ હાર્ડ ડ્રાઈવ. ઓકે, એન્ડ કેન બી બૂટેડ ફ્રોમ ધ ફ્લોપી ડિસ્ક ડ્રાઈવ. એટલે કે સિસ્ટમ જે છે એ હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી બૂટ થતી નથી પણ ફ્લોપી ડ્રાઈવમાંથી જ બૂટ થાય છે. તો એનું કારણ શું હોઈ શકે? તો કે કનેક્ટેડ બિટવીન ધ હાર્ડ ડ્રાઈવ એન્ડ સિસ્ટમ બોર્ડ અનપ્લગ્ડ. એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવ અને સિસ્ટમ બોર્ડનું કનેક્ટર જે છે એ અનપ્લગ એટલે કે નીકળી ગયું હોય. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું? તો કે ચેક ધ કેબલ રનિંગ ફ્રોમ ધ ડિસ્ક ટુ ડિસ્ક કંટ્રોલર ઓન અ બોર્ડ. એટલે કે ડિસ્કથી ડિસ્ક કંટ્રોલરનું બોર્ડનું જે કેબલ જે છે એ આપણે ચેક કરવાનું. મેક શ્યોર બોથ એન્ડ્સ આર સિક્યોરલી પ્લગ્ડ ઇન. અને એ વસ્તુની ખાતરી કરવાની કે બે એન્ડે જે છે એ પ્લગ જે છે એ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ કરેલો હોય.
and check the drive type in the standard CMOS setup. અને આપણે જે છે એ ડ્રાઈવ ટાઈપ જે છે એ પણ CMOS સેટઅપની અંદર ચેક કરવાનું. બીજી એરર છે કે ફ્લોપી ડ્રાઈવ લાઇટ્સ સ્ટે ઓન, એટલે કે ફ્લોપી ડ્રાઈવની લાઇટ જે છે એ ચાલુ રહેતી હોય તો શું કરવાનું? તો કે કેબલ નોટ કનેક્ટેડ પ્રોપરલી, એટલે કે કેબલ જે છે એ પ્રોપર કનેક્ટ થયું નથી. તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે ફ્લોપીનું કેબલ જે છે એ પ્રોપરલી કનેક્ટ કરવાનું. પછી 13મી એરર છે કે ભાઈ સી ડ્રાઈવ ફેલિયર, એટલે કે સી ડ્રાઈવ ફેલ થઈ જાય તો એના કારણ શું હોઈ શકે? તો કે સેટઅપ પ્રોગ્રામ ડઝ નોટ હેવ અ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન, એટલે કે સેટઅપ પ્રોગ્રામ જોડે કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોય નહીં. બીજું સોલ્યુશન કે બૂટ ફ્રોમ ધ ડ્રાઈવ એ યુઝિંગ DOS સિસ્ટમ ડિસ્ક, એટલે કે બૂટ જે છે એ ડ્રાઈવ એમાંથી થતી હોય. ઇનપુટ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ટુ સેટઅપ ધ પ્રોગ્રામ, એટલે કે પ્રોગ્રામને સેટઅપ કરવા માટે આપણે સાચી ઇન્ફોર્મેશન નાખવી પડે. બીજું શું કારણ હોઈ શકે? તો કે હાર્ડ ડ્રાઈવ કેબલ નોટ કનેક્ટ પ્રોપરલી, એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવનું કેબલ જે છે એ પ્રોપર કનેક્ટ ના થયું હોય તો પણ આપણી સી ડ્રાઈવ ફેલ થઈ શકે. તો એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરવાનું? તો કે ચેક ધ કેબલ, એટલે કે કેબલ ચેક કરવાનું. અને આપણી 14મી એરર છે કે ભાઈ કેન નોટ બૂટ સિસ્ટમ આફ્ટર ઇન્સ્ટોલિંગ અ સેકન્ડ હાર્ડ ડ્રાઈવ, એટલે કે જો આપણી સેકન્ડ હાર્ડ ડ્રાઈવ નાખ્યા પછી આપણી સિસ્ટમ જે છે એ બૂટ થતી નથી તો એના માટે શું કારણ હોઈ શકે? તો કે માસ્ટર સ્લેવ જમ્પર્સ નોટ સેટ કરેક્ટલી, એટલે કે માસ્ટર સ્લેવ જમ્પર જે છે એ કરેક્ટલી ફિટ કરેલા હોય નહીં. તો એના માટે સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું? તો કે સેટ અ માસ્ટર સ્લેવ જમ્પર કરેક્ટલી, એટલે કે માસ્ટર સ્લેવ જમ્પર જે છે આપણે કરેક્ટલી, એટલે કે સાચી રીતે યોગ્ય રીતે એનો ફિટ કરવાના. અને 15મી એરર છે કે ભાઈ મિસિંગ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઓન અ હાર્ડ ડ્રાઈવ, એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદરથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જતી રહે છે તો શું કારણ હોઈ શકે? તો કે CMOS સેટઅપ હેઝ બીન ચેન્જડ, એટલે કે CMOS સેટઅપ ચેન્જ થયા હોય તો બની શકે કે ભાઈ આપણા હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બતાવે નહીં. તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે રન સેટઅપ એન્ડ સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ ડ્રાઈવ ટાઈપ, એટલે કે આપણે જે છે એ સેટઅપ રન કરવાનું અને કરેક્ટ ડ્રાઈવ જે છે એ સિલેક્ટ કરવાની. તો આપણે જોયા એ પ્રમાણે આ જે છે એ મધરબોર્ડની અંદર પોસિબલ એરર જે છે એ અથવા તો પોસિબલ પ્રોબ્લેમ જે છે એ એના કયા કારણે આવ્યા છે અને એનો સોલ્યુશન જે છે એ જોયું. હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ.